Good morning, all of you. This is my sixth lecture on refrigeration and air conditioning subject. In this session, I am going to explain about different types of refrigeration equipments. Okay, in this session, I will complete different types of compressors used in a refrigeration system. Okay, this is a basic refrigeration cycle. Okay, it contains four major components. That is, first one is compressor, second one is condenser, and third one is expansion wall or throttle wall. Fourth one is evaporator. These four are very important for vapor compression refrigeration cycle. Okay, for VCR system. Okay, in generally, already we know that in generally heat transfers from hot body to cold body without any external source. Okay, heat can easily transfer from hot body to cold body, but for our refrigeration system, uh, we need to transfer heat from cold body to hot hot body. So we need some external work to produce refrigeration effect. That's why we are using some mechanical components. Okay, so these all are refrigeration components. Okay, in order to maintain the temperature of a substance below its surrounding temperature, heat to be removed from that substance. Okay, the temperature of that substance is very low as compared to the surroundings temperature. Here the hot body is surroundings and cold body is substance. Okay, it means heat must be flow from low temperature to high temperature. Okay, so the various components needed for the working of a refrigeration system are known as refrigeration equipment. The important components in the refrigeration system are compressor, condenser, expansion valve, and evaporator. Okay, these four are very important. In this session, I am going to explain about different types of compressors. Okay, compressors. Compressor is located between evaporator and condenser of the vapor compression refrigeration system. Okay, Com- compressor అనేది కండెన్సర్ కి ఎవాపరేటర్ కి మధ్యలో కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. సో ఈ కంప్రెసర్ యొక్క ఇన్లెట్ అనేది ఎవాపరేటర్ కి, కంప్రెసర్ యొక్క అవుట్లెట్ అనేది కండెన్సర్ కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, కంప్రెసర్ ఈజ్ డ్రివెన్ బై యాన్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. సో కంప్రెసర్ ని మనం రన్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసి రన్ చేస్తాం. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కంపల్సరీగా మనకు కావాలి. కంప్రెసర్ ఈజ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్. సో విసిఆర్ సిస్టమ్కి ఈ కంప్రెసరే హార్ట్ లాంటిదండి. ఓకేనండి, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది కంప్రెసర్ ఈజ్ టు డ్రా ది లో టెంపరేచర్ అండ్ లో ప్రెషర్ refrigerant from the evaporator and compresses it to high pressure and high temperature vapor refrigerant and discharge it to the condenser. అంటే ఎవాపరేటర్ నుంచి వచ్చే టెంపరేచర్ని, ప్రెషర్ వచ్చి ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది, మీడియం టెంపరేచర్ మీడియం ప్రెషర్ అనేది వేపర్ స్టేట్లో ఈ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక లిక్విడ్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది. ఆ లిక్విడ్ని ఏమంటారంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ని రిఫ్రిజరెంట్ అంటాం. సో ఆ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఎవాపరేటర్లోకి ఎంటర్ అవ్వక ముందు చాలా లో టెంపరేచర్ని, లో ప్రెషర్ ఉంటుందండి. సో వన్స్ ఈ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్టాన్స్, అంటే మనకి ఏ బాడీ అనేది కూల్ చేయాలన్నా ఆ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని ఈ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది తీసుకొని ఆ టెంపరేచర్, ఆ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని క్యారీ చేస్తూ బయటకు వచ్చేటప్పటికి మీడియం టెంపరేచర్ను, లో ప్రెషర్ని కలిగి ఉంటుంది. సో ఆ లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడ కంప్రెసర్కి ఇన్పుట్గా వెళ్ళిద్ది. సో ఇక్కడ కంప్రెసర్కి ఇన్పుట్ ఏముంది, లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్. సో మెయిన్గా ఈ కంప్రెసర్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎవాపరేటర్ నుంచి వచ్చే లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ని ఈ కంప్రెసర్ అనేది కంప్రెస్ చేసి
కంప్రెస్ చేయటం వల్ల హై ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్గా ఆ లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్ అనేది వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఇక్కడ వేపర్ స్టేట్లోకి వచ్చింది ఓకేండి, హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్తో. సో అందుకని ఇక్కడ కలర్ ఇండికేషన్ అనేది ఈ రిఫ్రిజరెంట్కి డిఫరెంట్గా ఇండికేట్ చేశాను. ఓకే అండి. సో మనకి ఈ కంప్రెసర్ అనేది ఏం చేస్తుందండి, కండెన్సర్కి రిఫ్రిజరెంట్ని పంప్ చేస్తుంది. సో అది మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకేనా. లో టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్లో ఉన్న లిక్విడ్ ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ని హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్గా కన్వర్ట్ చేసి కండెన్సర్కి పంప్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ compressor. It also maintains continuous flow of refrigerant throughout the system. So classification of compressors. సో కంప్రెసర్స్ని ఎన్ని రకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. మెయిన్గా 5 ఇక్కడ ఉండేయండి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి అకార్డింగ్ టు ది మెథడ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్. సో టైప్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ కంప్రెసర్ రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్, రోటరీ కంప్రెసర్స్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్స్. సో రెసిప్రొకేటింగ్ మెకానిజంని యూజ్ చేసి రిఫ్రిజరెంట్ని కనుక కంప్రెస్ చేస్తే దాన్ని రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ అంటాం. అదే రోటరీ మెకానిజంని యూజ్ చేసి రిఫ్రిజరెంట్ని కంప్రెస్ చేస్తే కనుక దాన్ని రోటరీ కంప్రెసర్స్ అంటాం. అది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్, సో సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ని యూజ్ చేస్తే కనుక ఆ మెకానిజంని సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్ అంటాం. ఓకే అండి. ఇక్కడ సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్స్లో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, రోటరీ కంప్రెసర్స్లో రోటరీ యాక్షన్ ఉంటుంది, రోటరీ మోషన్. ఓకే అండి, రోలింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్స్లో రెసిప్రొకేషన్ అనే మోషన్ ఉంటుంది. ఓకే అండి, ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మోషన్ అనేది రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్. రోటరీ మోషన్లో రౌండ్ సర్క్యులర్గా అక్కడ మనకి రౌండ్గా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది రోటార్ అనేది. సెంట్రిఫ్యూగల్లోనేమో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ వర్క్ అయింది. సో మీకు 1 by 1 ఇన్ డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో విత్ డయాగ్రామ్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మళ్ళీ అకార్డింగ్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్. సో మెయిన్గా మనకి వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ చూస్తే సింగిల్ యాక్టింగ్, డబుల్ యాక్టింగ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ అనేవి ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ డబుల్ స్ట్రోక్ అండ్ 4 స్ట్రోక్ ఉంటాయి ఐసీ ఇంజన్స్లో. సేమ్ అదే సింగిల్ యాక్టింగ్ కంప్రెసర్స్, డబుల్ యాక్టింగ్ కంప్రెసర్స్. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్. సో సింగిల్ స్టేజ్ కంప్రెసర్స్, డబుల్ స్టేజ్ కంప్రెసర్, మల్టీ స్టేజ్. అకార్డింగ్ టు ది మెథడ్ ఆఫ్ డ్రైవ్స్ ఎంప్లాయిడ్. సో ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసి మనం కంప్రెస్ చేస్తున్నాము అంటే, ఇన్ కేస్ బెల్ట్స్ని యూజ్ చేసి బెల్ట్ డ్రైవ్స్ని యూజ్ చేసి కంప్రెస్ చేస్తే దాన్ని బెల్ట్ డ్రైవ్ కంప్రెసర్స్ అంటాం. అదే డైరెక్ట్ డ్రైవ్ కంప్రెసర్స్ అంటే బెల్ట్స్ కాకుండా రిమైనింగ్వి, అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న రోటరీ కానీ రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్స్ కానీ సెంట్రిఫ్యూగల్ వీటిలో డిపెండ్స్. సో రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్స్లో అంటే కొన్ని ఆపరేటింగ్ అండ్ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ అని ఉంటాయి. వాటిలో బెల్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు, డైరెక్ట్ డ్రైవింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో అట్లా మనం యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీకు 1 by 1 ఇక్కడ ఇన్ డీటెయిల్గా డయాగ్రామ్స్ చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అకార్డింగ్ టు ది లొకేషన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మూవర్స్. సో హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ అంటే పూర్తిగా క్లోజ్డ్గా ఉంటుందండి కంప్రెసర్. ఆ క్లోజ్డ్గా ఉన్న షెల్ లోపల ఎంటైర్ మెకానిజం మొత్తం ఉంటుంది. అది మనం ఓపెన్ చేయడానికి ఉండదు రిపేర్ వచ్చినప్పుడు తప్ప. సెమీ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్. సెమీ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ వచ్చినప్పటికి సెమీ టైప్ అంటే కొంత పార్ట్ మొత్తం సీల్డ్గా ఉంటుంది, కొంత పార్ట్ మాత్రం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఓపెన్ చేసుకొని రిపేర్ వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందండి. హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్లోనేమో అసలు మనకి ఓపెన్ చేయడానికి ఎక్కడ కూడా ఉండదు. ఓకే అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హౌస్ హోల్డింగ్ పర్పస్లో యూజ్ చేసే రిఫ్రిజిరేటర్స్లో యూజ్ చేసే కంప్రెసర్ అనేది హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్. ఓకే అండి. నౌ different types of compressors. Compressors are broadly classified into positive displacement compressors and non-positive displacement compressors. Non-positive displacement compressors also known as dynamic compressors. Okay,
Again, non-positive displacement compressors are classified into centrifugal compressors. Okay, here in centrifugal compressors we are using centrifugal force. Okay, now positive displacement compressors again classified into reciprocating compressors and rotary compressors. So here reciprocating motion యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఇక్కడ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ అంటాం. ఇక్కడ రోటరీ యాక్షన్ జరిగింది కాబట్టి రోలింగ్ యాక్షన్ జరిగింది కాబట్టి సో ఇక్కడ రోటరీ కంప్రెసర్స్ అంటాం. అగైన్ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ broadly classified into open type compressors and semi hermetically sealed compressors and hermetically sealed compressors. సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం. సో హర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ అంటే పూర్తిగా సీల్ చేసి ఉంటాయి. సెమీ హర్మెటికల్ అంటే సెమీ అంటే కొంత పార్ట్ వరకు క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది, కొంత పార్ట్ ఓపెన్గా ఉంటుంది. సో ఇది ఓపెన్ టైప్, పూర్తిగా ఓపెన్గా ఉంటుంది. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ అగైన్ రోటరీ కంప్రెసర్స్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ roller type, vane type, screw type and scroll type. Okay, in this session I will explain about centrifugal compressor, open type compressor, semi hermetically sealed compressors, hermetically sealed compressors, roller type, vane type, screw type, scroll type. Okay, totally we have 7 models. In this session I will complete. First one is centrifugal compressors. Centrifugal compressors are the examples for non-positive compressors. Okay, so here we are using centrifugal pump. Okay, in dynamic compressors the rotating impeller imparts kinetic energy to the refrigerant vapor. The vapor is then made to flow through increasing cross-sectional area where kinetic energy is converted into pressure energy. So ఇక్కడ these are they also called as non-positive displacement compressors. Okay, ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే in dynamic compressors the rotating impeller imparts impeller. సో ఇది అండి ఇంపెల్లర్ అంటే. సో ఈ ఇంపెల్లర్ అనేది సర్కులర్ షేప్లో ఉండి దాని చుట్టూ వెయిన్స్ ఫిక్స్డ్గా ఉండే వెయిన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఫిక్స్డ్గా దీనికి ఉండిద్ది, ఫిట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగిద్దంటే ఇక్కడ చూడండి ఇన్లెట్, ఇది ఎవాపరేటర్ నుంచి వచ్చే రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఇట్లా కంప్రెసర్ సెంటర్కి ఈ విధంగా ఈ సక్షన్ పైప్కి ఎవాపరేటర్ నుంచి వచ్చే రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఈ సక్షన్ పైప్కి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే సక్కింగ్ జరిగిద్ది. సో ఇక్కడ సక్కింగ్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఈ రిఫ్రిజరెంట్ మొత్తం కూడా వెళ్ళి ఈ లోపల ఈ వెయిన్ ఈ ఇంపెల్లర్స్ అనేవి ఈ ఇంపెల్లర్ అనేది ఈ సెంటర్లో ఇక్కడ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. రోటార్ని బేస్ చేసుకొని రోటార్ షాఫ్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వెయిన్ అనే ఇంపెల్లర్ అనేది రౌండ్గా రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ వెయిన్స్కి తగిలే ఈ రిఫ్రిజరెంట్ లిక్విడ్ యొక్క ఫోర్స్ వెలాసిటీని బేస్ చేసుకొని ఆ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఇట్లా అవుట్లెట్గా ఇట్లా బయటికి కంటిన్యూషన్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ అవుట్లెట్ దగ్గర ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెంటర్ అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏరియా, ఇక్కడ నుంచి ఏరియా, ఇక్కడ నుంచి ఈ సెంటర్కి కిందకి ఉన్న ఏరియా, ఈ బాటంలో ఉన్న ఏరియా, దానికి ఒక ఏరియా చూస్తే బాటంలో వచ్చేటప్పటికి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్లా డెలివరీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ మనకి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది డెలివరీకి వచ్చేటప్పుడు. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఇన్లెట్ దగ్గర ఉన్న తక్కువ ప్రెషర్ కాస్త ఇక్కడ దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల హై ప్రెషర్గా కన్వర్ట్ అయింది. హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్స్గా కన్వర్ట్ అవుతూ బయటకు వస్తుంది. ఓకే అండి. సో అందువల్ల ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయింది యాజ్ వెల్ as టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ feature of a cross section area. Now example for non-positive displacement compressors kochi centrifugal compressor. So centrifugal compressor
consists of an impeller on which a number of curved vanes are fitted as shown. సో ఈ ఇంపెల్లర్, ఆ ఇంపెల్లర్కి నెంబర్ ఆఫ్ కర్వ్డ్ వెయిన్స్ అనేవి ఫిట్ అయి ఉంటాయి ఇందాక చెప్పినట్టు. సో ద లో ప్రెషర్ రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ ఫ్రమ్ ది ఎవాపరేటర్ ఎంటర్స్ ది ఇంపెల్లర్ త్రూ ది ఇన్లెట్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్. సో మనకి ఈ లోపల ఇన్లెట్ అనేది లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్స్తో ఎవాపరేటర్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఈ సెంటర్కి మనకి లోపలికి వెళ్తుంది సెంటర్ గుండా. సో ఈ సెంటర్ దగ్గర ఈ ఇంపెల్లర్ అనేది ఉంటుంది. యాజ్ ది ఇంపెల్లర్ రొటేట్స్ ద రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ ఈజ్ thrown away from the center to its periphery by centrifugal force. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఆ ఇంపెల్లర్ అనేది రౌండ్ సర్క్యులర్ షేప్లో ఉన్న ఈ ఇంపెల్లర్ అనేది ఇక్కడ లోపల రొటేట్ అవ్వటం వల్ల ఇక్కడ సెంట్రిఫ్యూగల్ అనే ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వల్ల, ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఏమైందంటే హై ఫోర్స్తో, హై ప్రెషర్తో ఇక్కడ ఆ పార్టికల్స్ మొత్తం రిఫ్రిజరెంట్ మొత్తాన్ని, ఆ వేపర్ కండిషన్లో ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ మొత్తాన్ని ఆ ఇంపెల్లర్ అనేది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వల్ల ఇట్లా బయటికి ఎక్కువ ప్రెషర్తో బయటికి నెట్టేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా జరిగే యాక్షన్ ఏంటంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అండి. సో ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో అందుకని దీన్ని సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్. నౌ కమింగ్ టు ది పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కంప్రెసర్స్. Positive displacement compresses the refrigerant vapor within the closed space. They increase the pressure of the refrigerant vapor by decreasing the volume of the compression cylinder. Example, reciprocating compressors and rotary compressors. So ఇక్కడ మనకి చూస్తే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కంప్రెసర్స్ ఏం చేస్తుంది, కంప్రెసర్స్ ది రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ విత్ ఇన్ ది క్లోజ్డ్ స్పేస్. సో ఇక్కడ మనకి ఫిక్స్డ్గా ఉండే స్పేస్ ఉండిద్ది. ఆ ఫిక్స్డ్గా ఉన్న స్పేస్లో ఇక్కడ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ మనకి జరిగేది. సో పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వల్ల ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే ఆ రిఫ్రిజరెంట్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అన్ని కంప్రెసర్స్ అనే వాటిలన్నింటిలో కూడా లిక్విడ్లు ఆ రిఫ్రిజరెంట్ని కంప్రెస్ చేయటమే జరిగేది. They increase the pressure of the refrigerant vapor by decreasing the volume of the compression cylinder. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇందాక సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్లో చూస్తే, సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్స్లో చూస్తే ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ప్రెషర్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. ఓకే అండి, సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్స్లో ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల దాని యొక్క ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ అవుట్లెట్ దగ్గర హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ వస్తుందని చెప్పాను. కానీ ఈ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కంప్రెసర్స్లో వచ్చేటప్పటికి ఏం జరిగిందంటే వాల్యూమ్ అనేది తగ్గించడం వల్ల, అంటే ఫిక్స్డ్గా ఉన్న వాల్యూమ్లోకి మనకి స్పేస్ని తగ్గించడం వల్ల, అంటే లో వాల్యూమ్లో మనకి ప్రెస్సింగ్ చేయటం వల్ల అక్కడ ఆ ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ మొత్తం కంప్రెస్ అయ్యి బాగా హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్గా బయటకు వస్తుందండి. ఓకేనా, సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా ఎలా జరుగుతుందో ఆ యాక్షన్ అనేది మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ అండ్ రోటరీ కంప్రెసర్. సో ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, రోటరీ కంప్రెసర్స్లో 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా 7 మోడల్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇందాక సెంట్రిఫ్యూగల్ది ఒకటి, టోటల్గా 8. ఓకే అండి, 7 + 1 8. ఓకే అండి, నాన్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఏమో సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్స్, పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కంప్రెసర్స్కి ఏమో రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ అండ్ రోటరీ కంప్రెసర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ గురించి చూద్దాం. రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్లో ఏం జరిగిందంటే మెయిన్గా రెసిప్రొకేషన్ అనే మోషన్ జరిగింది. ఓకేనా, రెసిప్రోకేటింగ్ మోషన్ అంటే, రెసిప్రోకేటింగ్ అంటే ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మోషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ లేదంటే అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So a reciprocating compressor is a positive displacement compressor. Okay, reciprocating compressors are preferable for high compression ratio and low specific volume refrigerants. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ కంప్రెషన్ కావాలి, తక్కువ స్పేస్లో అవ్వాలి. మనకి రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ యొక్క సైజ్ అనేది కాంపాక్ట్ షేప్లో ఉండాలి. కాంపాక్ట్ షేప్లోకి రావాలంటే, అంటే చిన్న సైజులో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది తీసుకోండి, హౌస్లో యూజ్ చేసే ఫ్రిడ్జ్ అనేది కానీ ఏసీస్ కానీ తీసుకుంటే దాంట్లో యూజ్ చేసే కంప్రెసర్ అనేది చాలా కాంపాక్ట్గా ఉండిద్దండి, చాలా చిన్నగా ఉండిద్ది. సో దానివల్ల ఏంటి మనకి ఆ స్పేస్ అనేది తక్కువ సైజులో మనకి ఆ ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఏసీస్ కానీ చిన్న సైజులోనే తయారవుతుంది. అదే కంప్రెసర్ అనేది కాంపాక్ట్గా లేకుండా కొంచెం ఎన్లార్జ్డ్ షేప్లో ఉంటే కొంచెం మనకి అప్పుడు ఏమైందంటే మిషన్ యొక్క సైజ్ అనేది కూడా బాగా పెద్దగా ఉంది. దానివల్ల ఏంది స్పేస్ అనేది మనకి హౌస్లో పెట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం కంజెస్టెడ్గా కొంచెం మనకి అంతగా ఉండదు, అంతే కదండి, అంత ఫ్రీగా అనిపించదు మనకి. అంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ మనం పెట్టాలంటే అక్కడ చాలా స్పేస్ అనేది మనకు కోల్పోవచ్చు. అదే కాంపాక్ట్ ఉండటం వల్ల మనకు కావాల్సిన సైజెస్ అనేవి రెడ్యూస్ చేయొచ్చు డిజైన్ అనేది. ఓకే అండి. సో ఎక్కడైతే మనకి సైజు తక్కువతో ఉండి ఎక్కువ కంప్రెషన్ కావాలి అనుకున్న చోట ఈ రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ ద కామన్లీ యూజ్డ్ రెఫ్రిజరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రియాన్ 12, ఫ్రియాన్ 22, అమ్మోనియా అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. సో ఇవన్నీ ప్రైమరీ రెఫ్రిజరెంట్స్. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చెప్పుకోండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెఫ్రిజరెంట్స్లో ఫ్రియాన్ 12, ఫ్రియాన్ 22, అమ్మోనియా అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ రెఫ్రిజరెంట్స్. సో ఫ్రియాన్ 12 అండ్ ఫ్రియాన్ 22 ఇవన్నీ మన యొక్క హౌస్లో యూజ్ చేసే ఫ్రిడ్జెస్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండి. కానీ అమ్మోనియా అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్స్ వచ్చి ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. Next, the working principle of reciprocating compressor is shown here. So you can observe this is the reciprocating motion. This is forward and backward motion. Here you can observe this is a piston. This is a piston rod. Okay, this is a crank mechanism. Okay, connecting rod and crank. Okay, this is a suction port. This is a delivery port. Okay, this is a suction port connected to the outlet of the evaporator. Okay, this discharge port connected to the inlet of the condenser. Okay, ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మోషన్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి రిఫ్రిజరెంట్ మొత్తం తక్కువ స్పేస్ ఇట్లా ఫార్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు తక్కువ స్పేస్ ఉండి లిక్విడ్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతుంది. నా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్. రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ యొక్క మెయిన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అని చూస్తే ఇక్కడ ఇందాక మీకు చెప్పాను ఇది ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మోషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడేమో అప్వర్డ్ మోషన్ అండ్ డౌన్వర్డ్ మోషన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుందండి. అప్వర్డ్ మోషన్ అండ్ డౌన్వర్డ్ మోషన్. సో ఇవి వచ్చి హారిజంటల్ కంప్రెసర్స్, ఇవి వర్టికల్ కంప్రెసర్స్. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ మెయిన్గా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేటప్పటికి డౌన్వర్డ్ స్ట్రోక్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ స్ట్రోక్. డౌన్వర్డ్ స్ట్రోక్ ఫర్ వర్టికల్ compressors and backward stroke for horizontal compressors. Okay, downward stroke or backward stroke. During downward stroke of the piston, the inlet valve opens as the pressure in the cylinder is less than the atmospheric pressure. The refrigerant vapor from the evaporator enters the compressor cylinder. The discharge valve remains closed. సో ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ స్ట్రోక్లో ఏమవుతుందండి చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పిస్టన్ అనేది కిందకి మూవ్ అయినప్పుడు ఈ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది మొత్తం ఇట్లా లోపలికి సక్కింగ్ జరుగుద్ది. ఓకేనా, ఈ సక్కింగ్ జరిగేటప్పుడు ఈ వాల్ అనేది క్లోజింగ్లో ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రెడ్ కలర్ ఇండికేషను ఈ వాల్ అనేది ఇక్కడ మనకి సక్కింగ్ జరిగేటప్పుడు అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పిస్టన్ మూవ్ అయినప్పుడు ఈ ఇన్లెట్ దగ్గర ఉన్న ఫ్లూయిడ్ని సక్ చేసుకుంటుంది. ఆ టైంలో అవుట్లెట్ అనేది క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది. అవుట్లెట్ వాల్ అనేది క్లోజ్డ్. ఓకేనా, అది డౌన్వర్డ్ స్ట్రోక్లో జరిగేది. సో ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ స్ట్రోక్లో జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్స్తో ఉన్న ఎవాపరేటర్ నుంచి వచ్చే లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ అనేది లోపల సక్ చేసుకునేది. ఓకే అండి, ఇది జరిగేది. నెక్స్ట్ అప్వర్డ్ స్ట్రోక్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రోక్. అప్వర్డ్ స్ట్రోక్ అనేది వర్టికల్ మిషన్కి, ఫార్వర్డ్ స్ట్రోక్ అనేది హారిజాంటల్ మిషన్. During the upward stroke of the piston, the inlet valve closes. సో ఇప్పుడు కిందకు వచ్చిన పిస్టన్ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఇన్లెట్ వాల్ క్లోజ్ అయ్యి అవుట్లెట్ వాల్ అనేది ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే అండి, అవుట్లెట్ వాల్ అంటే డిశ్చార్జ్, ఇన్లెట్ వాల్ అంటే సక్షన్ వాల్. ఓకే, సో
అప్వర్డ్ స్ట్రోక్ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఇందాక తీసుకున్న లో టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది కంప్రెస్ అయ్యి హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్గా బయటికి ఎగ్జిట్ అయ్యింది. సో ఈ బయటకు వచ్చింది ఈ అవుట్లెట్ నుంచి మనం దేనికి కనెక్షన్ ఇస్తాము, కండెన్సర్కి కనెక్షన్ ఇస్తాం. సో కండెన్సర్కి వెళ్ళేటప్పుడు హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్గా వెళ్ళిద్ది. ఓకే అండి, వేపర్ రెఫ్రిజరెంట్గా కండెన్సర్ కనెక్షన్ ఇస్తాం. సో డ్యూరింగ్ ది అప్వర్డ్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ ద ఇన్లెట్ వాల్ క్లోజెస్, ద వేపర్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ to the rated pressure and discharge valve opens. The high pressure refrigerant vapor enters the condenser. సో డిశ్చార్జ్ వాల్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యిద్ది, ఇక్కడ సక్షన్ వాల్ అనేది క్లోజ్ అయ్యిద్ది. ఓకే అండి, ఇది మెయిన్గా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఇది రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్లో జరిగే మెయిన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇది. నెక్స్ట్ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్లో మెయిన్ టైప్స్ ఆల్రెడీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. ఓపెన్ టైప్, సెమీ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్, హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్. ఈ 3 టైప్స్ అనేవి రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ టైప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. చూస్తే దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఓపెన్ టైప్ కంప్రెసర్. ఓకే, ఇది ఓపెన్ టైప్ కంప్రెసర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా బయటికి ఆ కంప్రెసర్స్ అనేవి క్లియర్గా మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి. ఇన్ ఓపెన్ టైప్ కంప్రెసర్స్ ద మోటార్ అండ్ కంప్రెసర్ ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ బేస్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మోటార్ అండి, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. సో ఇది కంప్రెసర్, ఈ సిస్టమ్ ఇది కంప్రెసర్ అండి. ఈ కంప్రెసర్ని రన్ చేయడానికి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనేది కావాలి. సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనేది ఈ మోటార్ నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ మోటార్కి ఒక పుల్లి ఉండిద్దండి, స్మాలర్ పుల్లి. అదేవిధంగా ఈ కంప్రెసర్కి ఇటు సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ లార్జర్ పుల్లి అనేది ఉంటుంది. సో ఈ స్మాలర్ పుల్లి నుంచి లార్జర్ పుల్లికి బెల్ట్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ ద్వారా బెల్ట్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ మోటార్ అనేది రన్ అయినప్పుడు ఆ కంప్రెసర్ అనేది కూడా రన్ అయింది. కాకపోతే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసింది, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, మోటార్ దగ్గర స్మాలర్ పుల్లి ఇచ్చాము, ఈ కంప్రెసర్ దగ్గర లార్జర్ పుల్లి ఇచ్చాము. దీనివల్ల ఏమైంది, మోటార్ యొక్క స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కంప్రెసర్ యొక్క స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుందండి. ఓకేనా, లో స్పీడ్స్తో ఇక్కడ రన్ చేస్తాం. ఓకే అండి, సో ఇక్కడ ఈ కంప్రెసర్ మోటార్ రెండు కూడా ఒకే బేస్ అంటే ఒకే లెవెల్లో రెండు కనెక్షన్ ఇవ్వబడి ఉంటాయి. ఓకే, ద కంప్రెసర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పుల్లీ అండ్ బెల్ట్ సిస్టమ్. ఆల్రెడీ ఇందా చెప్పే కదండి, ఈ మోటార్ సిస్టమ్ అనేది కంప్రెసర్కి బెల్ట్ సిస్టమ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్స్ ఆర్ ఈజీ. సో మనకి ఏదైనా ఎప్పుడైనా రిపేర్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఏదన్నా దాన్ని క్లీన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కానీ, మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఇదంతా ఓపెన్గా ఉంటుంది. సో ఓపెన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పార్ట్స్ అన్ని మనకి బయటకు కనపడుతూ ఉంటాయి. రిపేర్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా మనం డిస్మాండింగ్ చేసి మళ్ళీ రిపేర్ చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అన్ని ఓపెన్గా ఉండేవి కాబట్టి. ఓకేనండి, సో రిపేర్ చేయడం ఈజీ. రిఫ్రిజరెంట్ లీకేజెస్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్ ఆర్ మోర్ అండ్ మే నాట్ బి ప్రివెంటెడ్. సో మెయిన్గా ఇక్కడ ఈ కంప్రెసర్స్లో ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగోండి ఈ రిఫ్రిజరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది. సో ఈ కంప్రెసర్ అనేది కండెన్సర్కి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇవ్వబడింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కండెన్సర్. ఓకే అండి, ఈ కండెన్సర్కి ఈ పైప్ ద్వారా లిక్విడ్ అనేది ఈ లోపలికి ఎంటర్ అయింది. సో ఈ కండెన్సర్ అనేది కూల్ చేయడానికి ఇక్కడ ఈ ఫ్యాన్స్, ఈ బ్లోయర్స్ అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయండి. ఓకే, సో ఆ బ్లోయర్స్ అనేవి కండెన్సింగ్ పర్పస్కి. సో ఇక్కడ మనకి రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఇక్కడ ఈ కంప్రెసర్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి షాఫ్ట్ తిరగటం వల్ల కొంచెం లీకేజెస్ అనేవి జరుగుతాయి. ఓకే అండి, సో ఈ లీకేజెస్ వల్ల ఏంటంటే కొంచెం మనకి రిఫ్రిజరెంట్ అనేది లీకేజ్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి కొంచెం రిఫ్రిజరెంట్ అనేది తగ్గితే లెవెల్ అనేది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా డౌన్ అవుతుంటుంది. సో అది ఒకటి మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. ఈ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్లో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీని యొక్క లీకేజెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఐస్ మేకింగ్, ఫుడ్ ప్రిజర్వింగ్ అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ప్లాంట్స్. సో ఎక్కువగా ఈ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామండి, ఐస్ ఫ్యాక్టరీస్లో, అదేవిధంగా ఫుడ్ ప్రిజర్వింగ్ చేసే వాటిలో, అంటే మీట్ కానీ ఫిష్ కానీ ఇలాంటి వాటిని ప్రిజర్వ్ చేసే కాడ, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజెస్లో. ఓకేనా, కోల్డ్ స్టోరేజెస్లో ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం.
నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ సెమీ హర్మెటిక్ సీల్డ్ కంప్రెసర్. సో సెమీ హర్మెటిక్ సీల్డ్ కంటే కొంచెం క్లోజ్ చేసి కొంచెం ఓపెన్గా ఉండే సిస్టమ్ అండి ఇది. ఓకేనా. సో ఈ డయాగ్రామ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఇటు సైడ్ కానీ ఈ బాటమ్ మొత్తం కూడా సీల్డ్గా ఉండిద్దండి, మనం ఓపెన్ చేయలేం. ఓన్లీ టాప్లో మాత్రమే, ఇక్కడ ఈ టాప్లో మాత్రమే ఓపెన్ చేయడానికి ఈజీగా ఇక్కడ బోల్ట్స్ ఫిట్టింగ్ అనేది ఇవ్వబడి ఉంటాయి. అంటే ఇది ఒక్కటే కొంచెం ఓపెన్ చేయడానికి, ఏదైనా రిపేర్ వస్తే చేసుకోవడానికి మాత్రం ఇది మాత్రం ఓపెన్గా ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఇది మొత్తం క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది. ఆ రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది మనం రిపేర్ చేయలేమండి, మొత్తం సీల్డ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే అండి. సో దానివల్ల ఇక్కడ దీన్ని కొంత ఓపెన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఫెసిలిటీ ఉంది, రిమైనింగ్ అంతా క్లోజ్డ్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెమీ హర్మెటిక్ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ అంటారు. ఓకేనా. కొంత పార్ట్ ఓపెన్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెమీ హర్మెటిక్ అంటారు. ఓకే అండి. ఇన్ సెమీ హర్మెటిక్ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ ద మోటార్ అండ్ కంప్రెసర్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ది సేమ్ హౌసింగ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, మోటార్ కానీ అంటే ఇందాక మనం చూసే మోటారు కంప్రెసర్ రెండు విడివిడిగా ఉండి ఒక బేస్ మీద ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, రెండు కలిపి ఒకే లోపల, ఒకదాని లోపల, ఒక హౌసింగ్ లోపల క్లోజ్డ్, ఇక్కడ బయట మనకు కనపడదు చూసారా, ఇది మొత్తం హౌసింగ్ అంటాం క్లోజ్డ్. ఆ క్లోజింగ్ లోపల కంప్రెసరు మోటార్ రెండు కూడా ఒకదాని లోపల ఒకటి ఫిక్స్డ్గా మనకి బయటికి కనపడకుండా ఉంటాయి. అది ఇందాక మనం చూసింది ఓపెన్ టైప్లో ఏంటి, కంప్రెసరు మన కంటికి కనపడుద్ది, అదేవిధంగా మోటార్ అనేది రెండు మన కంటికి కనపడదు. కానీ ఇక్కడ మోటారు కంప్రెసర్ రెండు కూడా లోపల ఫిట్ చేయబడి ఉంటాయి, బయటికి మనకు కనపడవు. ఓకే అండి. బట్ ద టాప్ కవర్ ఈజ్ బోల్టెడ్ అండ్ కెన్ బి రిమూవబుల్. సో ఈ టాప్ కవర్ ప్లేట్ ఇది అండి, ఈ రెండు ఇది కవర్ ప్లేట్స్, ఇది మాత్రమే బోల్ట్ ఫిట్టింగ్ వేయబడి ఉంటుంది, ప్లస్ తీయటానికి ఈజీగా తీయచ్చు, తర్వాత మళ్ళీ ఫిట్ చేయొచ్చు. The cylinder head is placed in the top cover is fitted with bolts. So cylinder head ఇది. This enables to remove the top cover for carrying repairs or replacement of the parts. So ఈ టాప్ కవర్ ప్లేట్స్ అనేవి బోల్ట్ ఫిట్టింగ్ ఎందుకు ఇవ్వబడ్డాయి అంటే, ఎప్పుడైనా రిపేర్ వచ్చినప్పుడు లోపల పార్ట్స్ని బయటికి రిపేర్ చేయడానికి తీసి లోపల మళ్ళీ దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేయడానికని ఇక్కడ ఈ కవర్ ప్లేట్ అనేది బోల్ట్ ఫిట్టింగ్ ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చి థర్డ్ టైపు రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్లో థర్డ్ టైప్ వచ్చి హర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్. హర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్ అంటే పూర్తిగా మొత్తం 100% మొత్తము క్లోజ్ అయ్యి ఉంటుంది, క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది. అంటే మనం రిపేర్ చేయడానికి కూడా లేకుండా మొత్తం క్లోజ్డ్ సిస్టంలో ఉంటుందండి. ఈ క్లోజింగ్ సిస్టంలో ఉండటం వల్ల మనకి ఏదైనా రిపేర్ వస్తే అక్కడ ఉన్న జాయింట్స్, ఇక పర్మనెంట్ జాయింట్స్ ఉంటాయి, వెల్డింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ కట్ చేసేసి ఇక రిపేర్ చేయాల్సిందే తప్పించి మనకి రిపేర్ చేయడం అనేది ఇక్కడ కొంచెం కష్టమైన పద్ధతి. ఓకేనండి. ఎందుకంటే క్లోజింగ్లో ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇది సెక్షనల్ వ్యూ మీకు చూపించడానికి. ఇక్కడ లోపల లూబ్రికేషన్ పర్పస్కి లోపల కింద బాటంలో ఆయిల్ని, లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ని కొంత లోపల పోసి ఉంచుతామండి బాటంలో. దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ కంప్రెసర్ అనేది ఓవర్ హీట్ అవ్వకుండా ఇది మనకి లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ అనేది కూల్ చేస్తూ ఉంటుంది. మన ఆటోమొబైల్స్లో కనుక ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఎలా అయితే ఆ ఇంజిన్ పార్ట్స్ని కూల్ చేయడానికి మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తామో, ఇక్కడ కూడా కంప్రెసర్ని కూల్ చేయడానికి లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ని బాటంలో సంప్లో ఆ ఆయిల్ని ప్లేస్ చేసి ఉంచుతాం. ఓకే అండి. ఆ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే కంప్రెసర్ అనేది ఓవర్ హీట్ అవ్వకుండా కాపాడటానికి. ఎందుకంటే ఇది సీల్డ్ కంప్రెసర్ అంటే సీల్డ్గా ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ విధంగా క్లోజ్డ్ కండిషన్లో ఉంటుంది ఇది. ఓకే అండి. మనకి ఎలాంటి తర్వాత బయట నుంచి ఎలాంటి లూబ్రికేషన్ ఇవ్వడానికి మనకి ఎలాంటి ఛాన్స్ లేదు. అందుకని ముందుగానే మనకి ఆ ఆయిల్ అనేది ముందుగానే లోపల బాటంలో ఉండిద్ది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి 10 years 5 years మనకి ఎలాంటి ఓపెన్ చేసి రిపేర్ చేసే అవసరం లేకుండా ఈ లూబ్రికెంట్ అనేది ఆ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని కూల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే అండి. A hermetically sealed compressor is a reciprocating compressor in which the compressor and the motor are mounted on the same shaft and are sealed as a single unit as shown in figure. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మోటారు అదేవిధంగా
కంప్రెసర్ రెండు కూడా ఒకదాని లోపల ఒకటి క్లోజ్డ్గా సీల్ చేయబడి ఉంటుంది. ఒక యూనిట్ లాగా ఒకే కాంపోనెంట్గా మొత్తం కలిపి సీల్ చేసి ఉంటుంది. సో దీంట్లో జరిగే యాక్షన్ ఏంటంటే రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఈ లోపల జరిగే పార్ట్స్ మూవ్ అయ్యేది కూడా రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్లో మూవ్ అవుతాయి. ఓకేనండి. ఎక్కువగా మన యొక్క ఫ్రిడ్జెస్, మన యొక్క హౌస్లో యూజ్ చేసే ఫ్రిడ్జ్కి ప్లస్ ఎయిర్ కండిషనర్స్కి ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కంప్రెసర్స్ ఇవేనండి. హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్సే వాటర్ కూలర్స్ కానీ, ఫ్రిడ్జెస్ కానీ, ఫ్రీజర్స్ కానీ, ఎయిర్ కండిషనర్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్. ఓకే అండి. అవి ఇంతకుముందు చెప్పిన సెమీ హెర్మెటికల్ అండ్ ఓపెన్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఇవైతే హౌస్ పర్పసెస్లో ఎక్కువగా అయితే ఈ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే అండి. The rotor of the electric motor is press fitted on the shaft and starter is firmly secured within the casing. Okay. The motor windings are directly exposed to the refrigerant vapor. సో ఇక్కడ మనకి మోటారు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఇది మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. ఇది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్కి ఉన్న వైండింగ్ అనేది డైరెక్ట్గా రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్కి డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు సెక్షనల్ వ్యూ అనేది చూస్తున్నారు, ఇది హాఫ్ సెక్షనల్ వ్యూ. ఓకేనా. మీకు లోపల పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూపించడం కోసం దీన్ని సెక్షన్ కట్ చేసి మీకు చూపిస్తుంది. సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. ఓకే అండి. ఇక్కడ ఈ మిషన్లో ఇక్కడ మనకి రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్ జరగడానికి వీలుగా క్రాంక్ షాఫ్ట్ మెకానిజం ఉంటుంది. అది మీకు ఇక్కడ వీడియో చూపిస్తానండి. అది లో ప్రెషర్ రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ ఫ్రమ్ ది ఎవాపరేటర్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ టు ది రేటెడ్ ప్రెషర్ ఇన్ ది కంప్రెసర్ సిలిండర్. సో మనకి తక్కువ లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్తో వచ్చిన ఎవాపరేటర్ నుంచి వచ్చే రిఫ్రిజరెంట్ అనేది కంప్రెస్ చేసి హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్గా మనకి పంపు చేసి కండెన్సర్కి పంపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ టూ పైప్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటి సక్షన్ పైప్, ఒకటి డెలివరీ పైప్. సో సక్షన్ పైప్ ఏమో ఎవాపరేటర్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది, డెలివరీ పైప్ ఏమో కండెన్సర్కి ఉంటుంది కనెక్షన్. ఓకే. ద హై ప్రెషర్ రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్ టు ది కండెన్సర్ త్రూ ది డిశ్చార్జ్ వాల్. సో ఇందాక చెప్పాను, డిశ్చార్జ్ అంటే అవుట్లెట్ పైప్ అనేది కండెన్సర్కి కనెక్షన్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ కంప్రెస్ అయిన లిక్విడ్ మొత్తం కండెన్సర్కి పంప్ చేయబడింది. సో టోటల్గా ఇది టైప్స్ ఆఫ్ రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్స్. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అడ్వాంటేజెస్, ఈ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్. సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ అనేవి వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం. సో ఇది లోపల ఇన్సైడ్ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్లో మనకి ఇన్సైడ్ జరిగే మెకానిజం అండి. ఇది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదిగోండి, ఇది క్రాంక్ మెకానిజం. ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్కి ఇదిగోండి కనెక్టింగ్ రాడ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది రోటర్ అండి. ఈ రోటర్ అనేది ఆ వైండింగ్స్ మనకి మోటార్ వైండింగ్ లోపల రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు సెక్షనల్ వ్యూ చూపిస్తుంది. ఇది సెక్షనల్ అండి. ఇది కూడా రోటర్ అనేది కూడా సెక్షన్ కట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇదంతా సెక్షనల్ వ్యూ, ఇదంతా క్లోజ్డ్గా ఆ లోపల హౌసింగ్లో ఉండే అరేంజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండి ఇది మొత్తం. సో అడ్వాంటేజెస్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాంపాక్ట్ అండ్ ఆక్యుపైస్ లెస్ స్పేస్. సో ఈ హెర్మెటికల్ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ ఏంటంటే చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, కానీ కాంపాక్ట్ సైజ్. సో కాంపాక్ట్ సైజ్ చిన్న సైజులో ఉండటం వల్ల మనకేంటి తక్కువ స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేస్తాయి, ఎక్కువ స్పేస్ అనేది దీనికి అవసరం లేదు. ఎఫెక్టివ్ కూలింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వైండింగ్స్ బై ది రిఫ్రిజరెంట్. సో మనకి మోటార్ వైండింగ్ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రిఫ్రిజరెంట్ అనేది డైరెక్ట్ ఓపెన్గా ఉండటం వల్ల లోపలే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఆ వైండింగ్కి జరిగిద్ది. నో లీకేజ్ ఆఫ్ ది రిఫ్రిజరెంట్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. సో ఈ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్లో నుంచి బయటికి రిఫ్రిజరెంట్ అనేది లీక్ అవ్వదు, లీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది చాలా తక్కువ. లెస్ నాయిస్ డ్యూరింగ్ ఆపరేషన్. సో ఈ కంప్రెసర్ అనేది నాయిస్ తక్కువ ఉంటుందండి. అదే మీకు వేరే కంప్రెసర్స్ ఓపెన్ టైప్ కానీ, సెమీ టైప్ కానీ, లేదు రోటరీ టైప్ కానీ, సెంట్రిఫ్యూగల్ టైప్ కంప్రెసర్స్ అయితే కొంచెం నాయిస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటితో కంపేర్ చేస్తే.
Lubrication is simple because both motor and compressor are sealed as a single unit. సో దీనికి లూబ్రికేషన్ ఇవ్వటం అనేది కూడా చాలా ఈజీ, ఎందుకంటే కంప్రెసర్ మోటార్ రెండు కూడా కలిపి ఒకే యూనిట్గా ఉంది కాబట్టి లోపల. ఇందాక మనం చూసాం బాటంలో, అన్నిటికంటే బాటంలో ఆ లూబ్రికేట్ ఆయిల్ ఒకేసారి ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా లూబ్రికేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అక్కడ అరేంజ్మెంట్ అనేది దానికి ఉంటుంది. ఓకే అండి, ఇది అడ్వాంటేజెస్. అంటే మనకి కాంపాక్ట్ డిజైన్, అంటే చిన్న సైజులో ఉంటుంది, తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేయటం, ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వైండింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం సపరేట్గా కూల్ చేయాల్సిన పనిలే, వైండింగ్ అనేది ఈజీగా కూల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ రిఫ్రిజరెంట్ ఎఫెక్ట్ వల్ల. నెక్స్ట్ లీకేజ్ అనేది తక్కువ, ఓకే, నాయిస్ తక్కువ, అదేవిధంగా లూబ్రికేషన్ ఇవ్వడం చాలా ఈజీ. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, మరి డిసడ్వాంటేజెస్ విషయానికి వస్తే, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ది డిజైన్ ఈజ్ కాంప్లికేటెడ్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఎంటైర్ యూనిట్ మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే అండి, మొత్తం క్లోజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ క్లోజ్ లోపల ఉన్న పార్ట్స్ మొత్తం 1 by 1 కరెక్ట్గా వాటిని ఫిట్ చేయాలి. కరెక్ట్గా ఫిట్ అయిన తర్వాత వాటిని మొత్తం అవుట్ సైడ్ కేసింగ్ మొత్తం క్లోజింగ్ ఇవ్వాలి. ఇన్ కేసు అవుట్ సైడ్ కేస్ మొత్తం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత లోపల పార్ట్ ఏదన్నా డ్యామేజ్ వస్తే కొంచెం దాన్ని రిపేర్ చేయాలంటే మొత్తం ఎంటైర్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదొక మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ ది ఇన్నర్ పార్ట్స్ ఆర్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఫర్ రిపేర్స్. సో మొత్తం క్లోజ్డ్గా ఉండటం వల్ల మనకి మెయింటెనెన్స్ అనేది ఏదైనా రిపేర్ వచ్చినప్పుడు లోపల ఉన్న పార్ట్స్ని రిపేర్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఏ సపరేట్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఛార్జింగ్ అండ్ ఎవాక్యుయేషన్ ఆఫ్ ది రిఫ్రిజరెంట్. ఓకే, దీనికి సపరేట్గా వ్యాక్యూమ్ పంప్ అనేది అవసరం. ద సీల్డ్ యూనిట్ మస్ట్ బి బ్రోకెన్ టు క్యారీ మైనర్ రిపేర్స్. సో మన ఏదైనా చిన్న చిన్న రిపేర్స్ వచ్చినంటే అవుట్ సైడ్ ఉన్న సీల్ వేసి ఉన్న అవుట్ సైడ్ షెల్ మొత్తాన్ని మనం బ్రేక్ చేస్తే, అంటే పగలగొడితేనే లోపల మనం రిపేర్ చేయగలం. ద మాయిశ్చర్ ప్రజెంట్ ఇన్ రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ మే కాజ్ డ్యామేజ్ టు ది మోటార్ వైండింగ్స్. సో ఆల్రెడీ ఇందాక మనం అడ్వాంటేజెస్లో ఏం చెప్పుకున్నాం, మోటార్ వైండింగ్కి డైరెక్ట్గా రిఫ్రిజరెంట్ అనేది అక్కడ తగులుతూ ఉండిద్ది, దానివల్ల ఏంటంటే ఈజీగా కూల్ అయిద్ది అని అన్నాం. కానీ ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చి అదే కూలింగ్ ఏదన్నా లిక్విడ్ వేపర్ కనుక వైండింగ్ తగిలితే ఆ వైండింగ్ అనేది తొందరగా స్పాయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అదొక మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్. ఈ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ అనేవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే, ద హెర్మెటిక్ కంప్రెసర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అంటే మనం ఇళ్లల్లో యూజ్ చేసే ఫ్రిడ్జ్. ఓకే అండి, మన ఇళ్లల్లో యూజ్ చేసే ఫ్రిడ్జ్ని డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటాం. ఫ్రీజర్స్ అనేవి మీకు తెలుసు. మనకి మన ఏదన్నా కూల్ డ్రింక్స్ షాప్స్ కానీ అక్కడ చూస్తే కొన్ని బాటిల్స్ని ఫ్రిజర్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ని, కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్ ఇలాంటి వాటిని ఫ్రిజర్స్లో ఉంచుతూ ఉంటారు. ఓకే అండి, ఆ ఫ్రిజర్స్ ప్లస్ రెసిడెన్షియల్ ఎయిర్ కండిషనర్స్, అంటే మన ఇళ్లల్లో యూజ్ చేసే ఏసీ ఎయిర్ కండిషనర్స్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ హెర్మెటికల్లీ సీల్డ్ కంప్రెసర్సే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ రోటరీ కంప్రెసర్స్. ఓకే, అనదర్ టైప్. ఇప్పుడు మన రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ అనేవి మూడు రకాలు చూసాం. ఓకే అండి, ఓపెన్ టైప్, సెమీ హెర్మెటిక్ అండ్ హెర్మెటిక్. ఓకే, ఆ 3 టైప్స్ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ కింద. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రోటరీ కంప్రెసర్స్ వచ్చేటప్పటికి 4 టైప్స్ ఉండి ఆ 4 టైప్స్ ఏంటనేది చూద్దాం. రోటరీ కంప్రెసర్స్ ఆర్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కంప్రెసర్స్. సో ఇవి కూడా రెసిప్రోకేటింగ్ మోషన్ పాజిటివ్, రోటరీ మోషన్స్ కూడా పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఒక సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్స్ మాత్రమే నెగిటివ్, నాన్ పాజిటివ్ అన్నమాట. దే ఎంప్లాయ్ ఏ రొటేటింగ్ మెంబర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పిస్టన్ టు దట్ ఆఫ్ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ ఫర్ కంప్రెసింగ్ ది రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, రొటేటింగ్ మెంబర్ అంటే రొటేషన్ జరిగే ఒక కాంపోనెంట్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. అంటే రోల్ అవుతూ ఉంటుంది లోపల. ఓకేనా, రోల్ అవుతూ ఉండే ఒక కాంపోనెంట్ని ఇక్కడ ఇందులో యూజ్ చేస్తాం రోటరీ కంప్రెసర్స్లో. ద కామన్లీ యూజ్డ్ రిఫ్రిజరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రియాన్ 12, ఫ్రియాన్ 22, అమ్మోనియా అండ్ R114.
సో ఇవన్నీ ప్రైమరీ రిఫ్రిజరెంట్స్. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రోటరీ కంప్రెసర్స్. ఈ రోటరీ కంప్రెసర్స్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రోటరీ కంప్రెసర్స్ ఆర్ లెస్ నాయిసీ ఇన్ ఆపరేషన్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ వైబ్రేషన్స్ అండ్ పొసెస్ హై వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా హర్మెటిక్ సీల్డ్ కంప్రెసర్స్ తక్కువ నాయిస్ వస్తుంది. అదే సెమీ అండ్ ఓపెన్ టైప్ అయితే ఎక్కువ నాయిస్ వస్తుంది, ఎందుకంటే బెల్ట్ డ్రైవ్ కనెక్షన్స్ అవి డైరెక్ట్గా ఓపెన్ ఉండటం వల్ల కొంచెం ఎక్కువ నాయిస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రోటరీ కంప్రెసర్స్ కూడా తక్కువ నాయిస్ ఉంటుంది, తక్కువ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. సో వైబ్రేషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నాయిస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది దీనికి ఎక్కువ అండి. ఓకే అండి. రోటరీ కంప్రెసర్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ హై స్పీడ్ అండ్ లో టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఇన్ డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. ఇవి కూడా మన హౌసెస్ యూజ్ చేసే రిఫ్రిజిరేటర్స్కి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అంట. ఓకే, వీటిలో టైప్స్ చూస్తే రోటరీ కంప్రెసర్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ రోలర్ టైప్, vein type, screw type, and last one is scroll type. So these four are rotary compressors. Okay, now I will explain one by one. This one is example for roller compressor. Okay, roller type rotary compressor. Okay, you can here you can observe this is a suction port, this is a delivery port. Okay, this suction port connects to the outlet of the evaporator. This outlet port connects to the inlet of the condenser. Okay, ఇక్కడ మనకి ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది ఏంటి, ఎవాపరేటర్ నుంచి వచ్చే లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ అన్నమాట. లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ తో వచ్చే రిఫ్రిజరెంట్ ఇది. ఇక్కడ ఈ రోలర్ అనేది ఎసెంట్రికల్లీ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఈ కంప్రెషన్ అనే యాక్షన్ జరగటం వల్ల ఇక్కడ అది లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ ఉన్న లిక్విడ్ కాస్త హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఈ డెలివరీ పోర్ట్ ద్వారా కండెన్సర్ కి పంప్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో సక్షన్ పోర్ట్ అండ్ డిశ్చార్జ్ పోర్ట్. సక్షన్ పోర్ట్ లో ఏం జరిగింది, సక్షన్ జరిగింది, ఎవాపరేటర్ నుంచి వచ్చే రిఫ్రిజరెంట్ అనేది సక్ చేసుకుంది. ఈ డిశ్చార్జ్ పోర్ట్ లో ఏం జరిగింది, కండెన్సర్ కి రిఫ్రిజరెంట్ పంప్ చేస్తుంది. ఓకే అండి, ఇది మెయిన్ గా రోలర్ టైప్ రోటరీ కంప్రెసర్. సో దాని పేరులోనే ఉంది రోలర్. సో ఇక్కడ ఒక సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉండే ఒక రోలర్ అనేది ఎసెంట్రికల్లీ రొటేట్ అవుతుంది. ఎసెంట్రిక్ అంటే దానికి సెంటర్ కరెక్ట్ గా సెంటర్ ని బేస్ చేసుకుని రొటేట్ అవ్వకుండా సెంటర్ కి దూరంగా అన్ఈక్వల్ గా రొటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే అండి, సో ఇది ఇక్కడ వన్ బై వన్ చూద్దాం. రోలర్ టైప్ రోటరీ కంప్రెసర్ consists of a cylindrical roller. ఇదిగోండి, ఇది cylindrical roller which is eccentrically mounted on the motor shaft. This is a motor shaft. Okay, this is a motor shaft, this is a roller. Okay, now this is a casing. Okay, the center of the shaft coincides with the center of the cylinder. సో దిస్ ఇస్ ఏ కేసింగ్ ఆర్ సిలిండర్. ఈ సిలిండర్ యొక్క సెంటర్ కి ఈ షాఫ్ట్ కరెక్ట్ కోయిన్సైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఏ స్ప్రింగ్ లోడెడ్ బ్లేడ్ మౌంటెడ్ ఇన్ ది స్లాట్ సపరేట్స్ ది ఇన్లెట్ పోర్ట్ ఫ్రమ్ ది డెలివరీ పోర్ట్. సో ఇక్కడ స్ప్రింగ్ యాక్షన్ కలిగి ఉన్న ఒక బ్లేడ్ అనేది ఇక్కడ మీరు వర్టికల్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంది చూడండి. ఆ వర్టికల్ గా మూవ్ అయ్యేది ఈ ఇక్కడ రొటేట్ అయ్యే ఈ రోలర్ ని అన్ఈవెన్ గా రొటేట్ అయ్యే విధంగా ఈ షాఫ్ట్ ఈ బ్లేడ్ అనేది ఈ వర్టికల్ గా స్ప్రింగ్ యాక్షన్ ఉన్న బ్లేడ్ అనేది అక్కడ ఆ రోలర్ ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్ఈవెన్ గా, అంటే ఎసెంట్రిక్ గా మూవ్ చేస్తుంది. కరెక్ట్ గా సెంటర్ ని బేస్ చేసుకొని రొటేట్ అవ్వకుండా అన్ఈవెన్ గా రొటేట్ అయ్యే విధంగా ఈ స్ప్రింగ్ లోడెడ్ బ్లేడ్ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే అండి, the blade moves
ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్లాట్ అండ్ ఆల్వేస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ది రోటార్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఈ స్ప్రింగ్ లోడెడ్ బ్లేడ్ అనేది ఇన్ అండ్ అవుట్ అంటే కిందకి పైకి ఇక్కడ మనకి మూవ్ అవుతూ ఉండి ఎప్పుడు ఆ సిలిండర్ యొక్క సర్ఫేస్ కి టచ్ అయ్యి కాంటాక్ట్ లోనే ఉంటది. దాని మీనింగ్ అర్థమైందండి. ద లో ప్రెషర్ రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ ఫ్రమ్ ది ఎవాపరేటర్ ఎంటర్స్ ది సిలిండర్. Due to the eccentricity, the space between the roller and cylinder varies continuously and the refrigerant is compressed to the high pressure. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇన్లెట్ లో లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ తో వచ్చిన లిక్విడ్ అనేది ఇక్కడ సిలిండర్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ రోలర్ అనేది అనీవెన్ గా ఇక్కడ ఏరియా అనేది అనీవెన్ గా ఇక్కడ రొటేట్ అవడం వల్ల లోపల ఉన్న స్పేస్ అనేది అనీవెన్ గా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ హై ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ కన్వర్ట్ అయిన హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ రిఫ్రిజరెంట్ కాస్త కండెన్సర్ కి పంప్ చేయబడింది. ఓకే, ద హై ప్రెషర్ వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్ టు ది కండెన్సర్ త్రూ డెలివరీ పోర్ట్. ఓకే, ఈ బయట నుంచి వచ్చిన హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ అవుట్పుట్ దగ్గర అంటే అవుట్ ఆ డెలివరీ పైప్ దగ్గర వచ్చిన హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ కాస్త కండెన్సర్ కి పంప్ చేయబడుతుంది. అదే మెయిన్. సో దిస్ ఇస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ రోలర్ టైప్ రోటరీ కంప్రెసర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వేన్ type rotary compressor. Okay, this is the second type, vane type rotary compressor. ఈ వేన్ టైప్ రోటరీ కంప్రెసర్ లో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ వర్టికల్ గా ఉన్న ఈ బ్లూ కలర్ వర్టికల్ లైన్స్ ఉండి చూసారా దాన్ని వేన్స్ అంటాం. ఓకే అండి, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో ఉండే అవే వేన్స్. ఓకే అండి, ఆ వేన్స్ అనేవి ఇన్ అండ్ అవుట్ కి మూవ్ అవుతూ స్ప్రింగ్ ని కలిగి ఉండి ఇన్ అండ్ అవుట్ కిందికి పైకి మూవ్ అవుతూ డిఫరెంట్ ఇక్కడ నిమిషం. A vane type rotary compressor consists of a slotted rotor with a series of vanes mounted around its periphery as shown in figure. సో ఇక్కడ ఏంటండి రోటరీ వేన్ టైప్ రోటరీ కంప్రెసర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్లాటెడ్ రోటార్ విత్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ వేన్స్. సో స్లాటెడ్ రోటార్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది రోటార్. ఈ రోటార్ కి స్లాట్స్ అంటే చిన్న గ్రూవ్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రూవ్స్ లో పైకి కిందకి మూవ్ అయ్యే విధంగా ఉన్న వేన్స్ అనేవి ఇక్కడ అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి ఈ రోటార్ కి. ఓకే, ద రోటార్ రొటేట్స్ ఎసెంట్రికల్లీ విత్ ఇన్ ది సిలిండర్. ఎసెంట్రికల్లీ అంటే సెంటర్ ని బేస్ చేసుకొని రొటేట్ అనేది జరిగిద్ది, కానీ అన్ఈవెన్ స్పేస్ అనేది వచ్చిందండి ఇక్కడ. ఓకేనా, అంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ గా స్పేస్ అనేది ఉండదు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ స్పేస్ అనేది తక్కువ, కింద బాటమ్కి వచ్చేటప్పటికి స్పేస్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బాటమ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇవి కిందకి మూవ్ అవుతున్నాయి వేన్స్ అనేవి, పైకి వెళ్ళే కొద్ది వేన్స్ అనేవి దగ్గరగా అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే స్ప్రింగ్ యాక్షన్ ఉండటం వల్ల ఆ బ్లేడ్స్ మధ్యలో ఆ గ్యాప్ లో స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. స్ప్రింగ్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ అవుతూ కిందకి వచ్చేటప్పుడేమో ఇక్కడ కిందకి చూడండి ఈ విధంగా బయటకు వస్తున్నాయి, పైకి వెళ్ళేటప్పుడు దగ్గరగా ఉంటున్నాయి ఆ గ్యాప్ లేకుండా. ఓకే అండి, సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎలా క్యారీ చేస్తూ, ఇది ఇన్లెట్ ఇది అవుట్లెట్. ద veins are free to move in and out or thrown outwards due to centrifugal action against the cylinder. ఓకే, సో ఇక్కడ సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ అంతే కదండి. ఇక్కడ మనకి రొటేషన్ ఇట్లా జరుగుతుందంటే అక్కడ రౌండ్ గా రొటేట్ అవుతూ వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ మీరు ఈ పార్టికల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వల్లే అది బయటికి తోసేయబడుతుంది. ఓకే అండి, ఇక్కడ సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ బ్లేడ్స్ అని ఒకసారి చూస్తే బాటమ్ లో లెంత్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, టాప్ వచ్చేప్పుడు తగ్గుతున్నాయి ఆటోమేటిక్ గా. సో అక్కడ మధ్యలో ఏంటంటే లోపల స్ప్రింగ్ లోడింగ్ అనేది స్ప్రింగ్ యాక్షన్ అనేది ఇస్తారండి. స్ప్రింగ్ యాక్షన్ వల్ల ఏంటంటే ఆ వెయిన్స్ అనేవి కంప్రెస్ అవుతూ అంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతూ కంప్రెస్ అవుతూ మనకి అక్కడ వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ పైన టాప్ లో ఏంటంటే క్లోజ్గా ఉంటుంది, పైనుంచి లూబ్రికెంట్ అనేది ఇటు సైడ్ కి డెలివరీ అవ్వకుండా. ఓకే అండి, the rotation of the motor enables some veins to expand in size while the remaining is being compressed. అంటే ఇందులో కొన్ని వెయిన్స్ ఏంటి ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి, కొన్ని వెయిన్స్ కంప్రెస్ అవుతుంటాయి. అంతే కదండి, ఇవేమో కింద ఏమో వెయిన్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటాయి, పైన ఏమో కంప్రెస్ అవుతూ ఉంటాయి పైన ఉన్న వెయిన్స్. ఓకే,
The low pressure refrigerant vapor from the evaporator enters the expanding sections of the cylinder. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ కాస్త ఇట్లా లోపలికి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది దీంట్లోకి. హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ కాస్త ఇక్కడ బయటికి ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇన్లెట్ అనేది ఏంటి, దేనికి కనెక్షన్ ఇస్తాం, ఇక్కడ ఇన్లెట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎవాపరేటర్ నుంచి కనెక్షన్ వస్తుంది. ఈ అవుట్లెట్ అనేది కండెన్సర్ ఉంటుంది కనెక్షన్. ఓకే, the refrigerant is compressed to high pressure in the contacting section. Okay, the high pressure vapor refrigerant is discharged to the condenser through delivery port. So ఈ అవుట్లెట్ దగ్గర ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ మొత్తం కండెన్సర్ కి కనెక్షన్ ఇవ్వబడి ఉంటుంది. సో ఎక్కడైతే కాంటాక్ట్ జరుగుతుందో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ హై ప్రెషర్ గా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే అండి, లిక్విడ్ అనేది. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఈజ్ స్క్రూ టైప్ రోటరీ కంప్రెసర్. Screw type rotary compressors are used in large industrial applications to discharge high pressure refrigerant vapors. సో మన ఇండస్ట్రీస్ లో ఎక్కువ మొత్తంలో రెఫ్రిజరెంట్ ని మనకి ఫాస్ట్ గా మనకి పంప్ చేయాలి అనుకుంటే, హై ప్రెషర్ తో పంప్ చేయాలనుకుంటే ఇండస్ట్రీస్ లో ఈ స్క్రూ టైప్ రోటరీ కంప్రెసర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి ఈ డయాగ్రామ్ ని మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు యాక్షన్ అనేది అర్థమైంది. The compressor consists of two helically grooved rotors. సో మనకి ఇక్కడ ఏముంటాయి, రెండు షాఫ్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండు షాఫ్ట్స్ కి ఏంటి, హెలికల్ షేప్ లో ఉండే గ్రూవ్స్ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ స్క్రూ టైప్ రెండు స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆ రెండు స్క్రూస్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ లో చూడండి ఒకసారి, మీకు ఈ టూ కూడా ఆపోజిట్ లో కనెక్షన్ ఉంటాయి. ఓకేనా, గ్రూవ్స్ అనేవి. A male rotor having lobes around its periphery and drives a female rotor with pulleys in a stationary housing as shown in figure. ఓకేనండి, ఒకటేమో మేల్ ఒకటేమో ఫీమేల్ గ్రూవ్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఈజీగా లిక్విడ్ ని చూడండి, ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ తో ఎంటర్ అయ్యింది. ఇక్కడ లోపల రొటేట్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ హై ప్రెషర్ హై కంప్రెసర్ కన్వర్ట్ అయ్యి అవుట్లెట్ దగ్గర ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది. The low pressure refrigerant vapor from the evaporator enters the space between the two rotors. సో ఇన్లెట్ దగ్గర ఏంటి స్పేస్, ఇక్కడ ఉన్న ఇన్లెట్ దగ్గర ఉన్న స్పేస్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఎవాపరేటర్ నుంచి లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ తో వచ్చిన రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ అయింది. డ్యూ టు రొటేషన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పేస్ రెడ్యూసెస్ అండ్ ద రిఫ్రిజరెంట్ వేపర్ కంప్రెసర్స్ టు హై ప్రెషర్. సో ఈ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ స్క్రూస్ మధ్య మేల్ ఫీమేల్ కాంటాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ కాంటాక్ట్ ఏరియా దగ్గర లో వాల్యూమ్ అనేది ఉంటుంది, తక్కువ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి తక్కువ స్పేస్ ఉండటం వల్ల ఆ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది కంప్రెస్ అయ్యి హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ గా కన్వర్ట్ అవుతూ బయటికి వస్తుంది. సో హై ప్రెషర్ వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్ టు ది కండెన్సర్. ఈ బయటకు వచ్చిన హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ రిఫ్రిజరెంట్ ని దేనికి ఇస్తాం, కండెన్సర్ కి కనెక్షన్ ఇస్తాం. ఓకే, లాస్ట్ టైప్ వచ్చి మనకి స్క్రోల్ టైప్ రోటరీ కంప్రెసర్ అండి. మీరు ఇక్కడ దీని యొక్క యానిమేషన్ అనేది మీరు క్లియర్ గా చూస్తే ఇది దీనికి ఒకసారి చూడండి, ఇది యానిమేషన్. ఈ యానిమేషన్ లో రెండు స్క్రూస్ ఉంటాయండి, ఒకటి ఫిక్స్డ్ స్క్రూ ఒకటి మూవబుల్ స్క్రూ అనేది ఉంటాయి. ఆ టూ స్క్రూస్ ని చేసి స్క్రోల్ టైప్ లో ఉండే ఆ సెట్స్ ని చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ కంప్రెషన్ జరిగింది. Scroll compressor is the recently developed new generation rotary compressor with high reliability, durability and improved efficiency. The process is relatively silent, vibration free and better starting ability. సో ఇక్కడ ఏంటండి, రీసెంట్ గా డెవలప్ చేయబడిన న్యూ జనరేషన్ కంప్రెసర్స్ ఉంది, రోటరీ కంప్రెసర్స్. వీటికి హై ఎఫిషియన్సీ ఉంది, డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ, రిలయబిలిటీ ఎక్కువ, ఓకేనా, ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ. ఓకేనా, న్యూ జనరేషన్ కంప్రెసర్స్ అన్నమాట. సో ఇవి లో నాయిస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, వైబ్రేషన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ ఎబిలిటీ కూడా చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది. ద కంప్రెసర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఫిక్స్డ్ స్క్రోల్ ఇన్ ఏ హెర్మెటిక్ షెల్ అండ్ an orbital scroll movable spiral as shown in figure. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి, స్పైరల్ షేప్ లో ఉండే రెండు ఉంటాయండి స్పైరల్స్. ఒకటేమో ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, ఒకటేమో మూవ్ అవుతుంటుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ వైట్ కలర్ లో ఉన్న స్పైరల్ అనేది ఫిక్స్డ్
ఇక్కడ చూడండి ఈ కేసింగ్ కి ఫిక్స్డ్ గా ఉంది ఈ వైట్ కలర్ లో. ఇక్కడ చూడండి బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్న ఇంకొక స్పైరల్ ఉంది, అదేంటి లోపల ఈ ప్రీవియస్ గా ఫిక్స్డ్ గా ఉన్న స్పైరల్ కి టచ్ అవుతూ ఆ లోపల రొటేషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఒకటి ఫిక్స్డ్ స్పైరల్, ఇంకొకటి మూవబుల్ స్పైరల్. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ వర్కింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందని మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, the orbital scroll runs eccentrically around the center of the fixed scroll and is driven by an electric motor. సో మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సహాయంతో ఆ వర్కింగ్ యాక్షన్ అనేది మనకు జరుగుతుంది. The two scrolls from vapor pockets and compresses a specific amount of vapor in the decreasing volume. సో మనకి ఈ రెండు స్పైరల్స్ ని యూజ్ చేసి ఆ లిక్విడ్ వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్ ని హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ గా మనకి చేసి బయటికి పంపిస్తాయి. ఓకే అండి, తక్కువ వాల్యూమ్ తగ్గించడం వల్ల. The low pressure refrigerant vapor from the evaporator is drawn into the compressor and compressed variably towards the center and discharged to the condenser with the high pressure. సో ఓకే అండి, ఇన్లెట్ నుంచి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది ఇన్లెట్. ఈ ఇన్లెట్ ద్వారా లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ ఉన్న రిఫ్రిజరెంట్ అనేది లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిక్స్డ్ దానికి మూవబుల్ దానికి మధ్యలో స్పేస్ అనేది లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత స్పేస్ సడన్ గా తగ్గటం వల్ల అవి రిఫ్రిజరెంట్ అనేది కంప్రెస్ అయ్యి అక్కడ స్పేస్ తగ్గడం కంప్రెస్ అయ్యి ఆ కంప్రెస్డ్ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ గా మారి ఇక్కడ అవుట్లెట్ గా ఇదిగోండి ఇట్లా అవుట్లెట్ గా ఇట్లా బయటికి అవుట్లెట్ కి లీవ్ అయింది. ఓకే అండి. సో అవుట్లెట్ దగ్గర నుంచి అది ఎక్కడ కనెక్షన్ ఉంటుంది అంటే కండెన్సర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇన్లెట్ ఏమో ఎవాపరేటర్ కి, అవుట్లెట్ ఏమో కండెన్సర్ కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది కంప్రెసర్ యొక్క మెయిన్ వర్కింగ్ అండి. ఓకే, టోటల్ గా మన కంప్రెసర్స్ లో ఉన్న టైప్స్ మొత్తం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్ లో టైప్స్ ఆఫ్ కండెన్సర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. కండెన్సర్స్ గురించి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కండెన్సర్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండెన్సర్స్ గురించి మొత్తం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకే.